बंधु माने ज्योतिष शास्त्र अनुसार शुक्र ग्रह को सुखर कारक ग्रह बोली माना जाए। जदि कोनोसी व्यक्तिंकर कुंडली रे शुक्र उच्च एवं मजबूत स्थिति रे थांती तेबे सेही व्यक्ति को तांको जीवन रे समस्त प्रकारर भोगविलास एवं सुखर प्राप्ति होइथाय एवं सेही व्यक्ति निज पसंद अनुसार जीवन साथी मध्य पाइथांती। एवं जो व्यक्तिंकर कुंडली रे शुक्र ग्रह दुर्बल स्थिति रे एवं नीच स्थिति रे रहितांती सेही व्यक्ति को सर्वदा आर्थिक संकट दे गति करने को पड़े। तेणु ज्योतिष शास्त्र अनुसार धनर देवी लक्ष्मी शुक्र एवं कुबेर देव को पूजा करने को शुक्रवारटी को उत्तम बार बोली माना जाए। आपण धन प्राप्ति करने शुक्रवार दिन किसी विशेष उपाय मध्य करि पारिबे। तो आजिर एही वीडियो रे मु आपण मानकु किछि विशेष उपाय विषय कहबाकू जाउछि जे उपाय गुड़िक आपण शुक्रवार दिन करबा द्वारा आपणकर जीवनरु धन जनित समस्या सहित अनेक गुड़िए समस्यार समाधान होई पारिबो एवं आपणकु माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद मिलिबा सहित आपणको कुंडली रे शुक्र ग्रहकर स्थिति मध्य मजबूत हेबो। तो बंधु माने प्रथम उपायटी हेउछि जदि आपण निज गृह रे सुख शांति बजाय रखिबा पई चाहुचंती तो शुक्रवार दिन आपण बजाररु माँ लक्ष्मीकर पद्म फूल उपरे बसिथिबा एक फोटो आणंतु एवं सेही फोटो को निजर पूजा घरे स्थापन करंतु। एहा परे आपण माँ लक्ष्मी को प्रथमे पुष्प अर्पण करंतु तापरे धूप दीप इत्यादि दे मांकर यथा विधि रे पूजार्चना करंतु। द्वितीय उपायटी हेउछि जदि आपण निजर सौभाग्य रे वृद्धि करबा पई चाहुचंती तो शुक्रवार दिन आपण 1 टंकार कॉइन नियंतु एवं सेही कॉइनटी को आपणकर पूजा घरे थिबा माँ लक्ष्मीकर प्रतिमूर्ति किंबा फोटो सम्मुख रे रखि दियंतु। तापरे यथाविधि माँ लक्ष्मीकर पूजा करंतु। एहा परे सेही कॉइनटी को मध्य आपण चंदन सिंदूर लगाई यथाविधि पूजा करंतु। तापरे सेही कॉइनटी को संपूर्ण शुक्रवार दिन आपण पूजा घरे माँ लक्ष्मी सामने रहिबाको दियंतु। तापर दिन आपण सेही कॉइनटी को गोटे लाल कपड़ा रे बांधी निजर धन रखुथिबा स्थान रे रखि दियंतु। एहा द्वारा आपणकर सौभाग्य रे वृद्धि होइथाय। तृतीय उपायटी हेउछि जदि आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या लागि रहुछि एवं आपण उत्तम स्वास्थ्यर कामना करूछंती तो शुक्रवार दिन आपण जेकोसी लक्ष्मी मंदिर रे एक शंख दान करंतु एवं एहा सहित आपण निज पूजा घरे माँ लक्ष्मी सम्मुख रे देशी घीर दीप जालंतु एवं पद्म मंजीर भोग लगांतु। एहा सहित आपण माँ लक्ष्मी निकट रे हाथ जोड़ी निजर उत्तम स्वास्थ्य पई प्रार्थना करंतु। चतुर्थ उपायटी हेउछि जदि आपण निज गृह रे धन धान्य रे वृद्धि करबा पई चाहुचंती तो शुक्रवार दिन आपण माटीर गोटे छोट कलश नियंतु गोटे छोट घड़ी नहीं जांतु। सेही घड़ी रे चाउल संपूर्ण रूप से भरी दियंतु। ता उपरे आपण 1 टंकार कॉइन एवं गोटे हलदी गंठी रखि दियंतु। तापरे आपण सेही घड़ीटी को एक लाल रंगर कपड़ा रे ढांकी दियंतु। तापरे सेही कलश को नहीं आपण कोनोसी भी मंदिर रो पूजारी को दान करि दियंतु। एपरि करबा द्वारा आपण को माँ लक्ष्मी कर आशीर्वाद मिलथाय एवं आपण को गृह रे धन जनित समस्या दूर होई आपण को गृह रे धन धान्य रे वृद्धि होइथाय। पंचम उपायटी हेउछि आपण जदि शुक्रवार दिन केवाड़े जाउछंती एवं सही दिन आपणकर गोटे बड़ मीटिंग किंबा डील रहिछि एवं सेथिरे आपण सफलता पाइबा पई चाहुचंती तो आपण सही कार्य रे बाहर को जिबा पूर्वरु आपण प्रथमे माँ लक्ष्मीकर दर्शन करंतु। माँ लक्ष्मी को प्रणाम करी तांको ठारो आशीर्वाद नियंतु। एहा परे आपण दही चीनी खाई तापरे टिके पानी पी बाहर को जांतु। देखिबे निश्चित रूप रे आपण जाउथिबा कार्य रे आपणकु सफलता मिलिबो। षष्ठ उपायटी हेउछि जदि आपण बिजनेस करूछंती बिजनेस रे आपण आर्थिक लाभ पाइबा पई चाहुछंती एवं आपणकर बिजनेस को आगो को बढ़ाइबा पई चाहुछंती तो सेथि पई आपण शुक्रवार दिन स्नान आदि कार्य करे सारिबा परे शुद्ध वस्त्र परिधान करंतु। एहा परे माँ लक्ष्मी को सम्मुख रे आपण एक आसन पकाई बसी जांतु। तापरे माँ लक्ष्मीकर एक मंत्र आपण कम से कम 11 थर जप करंतु। तेबे मंत्रटी आपण नोट करि नियंतु। मंत्रटी हेउछि ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। आउ थरे कहूछि नोट करि नियंतु। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं
कमली कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି 11 ଥର ଜପ କରିବାର ଅଛି। ସପ୍ତମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 11 ଜଣ କୁଆଁରୀ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାନ୍ତୁ। ନିଜ ଗୃହକୁ ଡାକି ଆପଣ ଭୋଜନ କରାନ୍ତୁ। ଯଦି 11 ଜଣ କନ୍ୟା ସମ୍ଭବ ନ ହୁଏ ତେବେ ଆପଣ 7 ଜଣ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାନ୍ତୁ। ଯଦି 7 ଜଣ ସମ୍ଭବ ନ ହୁଏ ତେବେ 5 ଜଣ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଆପଣ ଭୋଜନ କରାନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥାନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବା ପରେ ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ତାପରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡାହାଣ ହାତରେ ଏକ ଫୁଲ ନେଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଏକ ମାଟିର ଦୀପରେ ଦେଶୀ ଘିଅ ଦେଇ ଆପଣ ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଚୁନରି ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ନବମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅଗ୍ରଗତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବା ପରେ ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ନୋଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀଂ ହ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ, ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଦଶମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ପଦବୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବା ପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କେଶରର ତିଳକ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ସେହିଦିନ ଆପଣ କ୍ଷୀର ଏବଂ ଚାଉଳରେ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାହାକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଭୋଗ ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେହି କ୍ଷୀରିକୁ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। 11 ନମ୍ବର ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କେବେ ବି ଧନ ଧାନ୍ୟର ଅଭାବ ନ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ସର୍ବଦା ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପୂରି ରହୁ, ତ ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଗିନା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେଥିରେ କିଛି ହଳଦୀ ଏବଂ ପାଣି ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ହଳଦୀ ନେଇ ଆପଣ ନିଜ ଘରର ବାହାରର ମେନ୍ ଗେଟ୍ର ଦୁଇ ପାଖରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର 2ଟି ପାଦ ଚିହ୍ନ ବନାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ନିଜ ଗେଟ୍ର 2 କବାଟରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ। ସେହି ହଳଦୀରେ ଆପଣ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥିର ବାସ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। 12 ନମ୍ବର ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ମାଟିର ନିର୍ମିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ। ତାପରେ ନିଜ ଗୃହର ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାଠର ଚୌକି ରଖନ୍ତୁ। ତା ଉପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବାସନ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ୍ଷୀରରେ ସ୍ନାନ କରାନ୍ତୁ, ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଜର ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛାପୋଛି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜଳରେ ଏବଂ କ୍ଷୀରରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କର ସ୍ନାନ କରାଇଥିବେ, ସେହି କ୍ଷୀର ମିଶ୍ରିତ ଜଳକୁ ଆପଣ ନିଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ସାରା ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ଘିଅର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର କାମନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ
ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କାମନା କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଏକତା ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ବଜାୟ ରହିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନିଜ ସ୍ନାନ ଜଳରେ ଗୁଜୁରାତି ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହକୁ ସୁଖ ସୁବିଧା ଏବଂ ଭୋଗ ବିଳାସର କାରକ ଗ୍ରହ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ସୁବିଧାର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନିଜ ସ୍ନାନ ଜଳରେ ଗୁଜୁରାତି ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ମଜବୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ବିଧିବିଧାନ ପୂର୍ବକ ଧନର ଦେବୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଚାଉଳ ଏବଂ କ୍ଷୀରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କ୍ଷୀରି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ 7ଟି କଉଡ଼ିକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ବିଧିବିଧାନ ପୂର୍ବକ ସେହି କଉଡ଼ିକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ତା ପରଦିନ ସେହି କଉଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି କଉଡ଼ିକୁ ଆପଣ ନିଜର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶୁକ୍ରବାରଟି ବିଶେଷ କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଶୁକ୍ର ଏବଂ କୁବେରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯଦି ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ କରନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଚାଲିଥିବା ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁଖ ସୁବିଧାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।